அனைவருக்கும் வணக்கம். நம்ம இந்த பதிவில் சத்யநாராயண பூஜை பௌர்ணமிக்கு பண்ணுவோம் இல்லையா? சத்யநாராயண பூஜை நாங்கள் ஐயர் வச்சு வீட்டில் பண்ணோம். அவர் எப்படி பண்ணுறாரு, எப்படி பண்ணியிருக்காரு, என்னெல்லாம் பண்ணுறாரு அப்படின்னு உங்களுக்கு ஒரு ஐடியா இருக்கும் இல்லையா? அதுக்காண்டி தான் இப்போ நான் இந்த பதிவு போடுறேன். எங்கள் வீட்டில் நடந்த இந்த பூஜையை அப்படியே உங்களுக்கு போட்டிருக்கேன் பாருங்கள். அவர் படிப்படியாக ஸ்டெப்பாக எல்லாத்தையும் பண்ணுவார். நீங்கள் தெளிவாக எல்லாத்தையும் பொறுமையாக பார்த்துட்டே வாங்க. ரொம்ப அருமையாக இருக்கும். போவோமா? இப்போ பதிவுக்கு போய் அவர் எப்படி பண்ணுறான்றதை நம்ம பார்ப்போம். வாங்க போவோம். கலசத்தில் நூல் சுற்றிட்டு கலசத்தில் தண்ணி ஊற்ற சொன்னார். நான் தண்ணி அதில் முக்கால் ஊற்ற சொன்னார். ஃபுல்லாக ஊற்றல, முக்கால் அளவுக்கு தண்ணி ஊற்றினேன். அவரே இந்த சத்யநாராயண ஃபோட்டோ, பெரிய ஃபோட்டோ அவரே எடுத்துகிட்டு வந்தார். அதாவது நாரதரோட அந்த கலசம் இருக்கிற மாதிரி அந்த ஃபோட்டோ இவர் தான் கொண்டு வந்தார். இப்போ கலசத்துக்கு தண்ணி ஊற்றியாச்சு, நூலும் சுற்றிட்டார் அந்த பெரிய கலசத்துக்கு. அதுக்கு இப்போ வஸ்திரம், அதாவது பஞ்சகச்சம் மாதிரி பெருமாளுக்கு அந்த மாதிரி அவருக்கு பெருமாளை தான் அதை நம்ம அந்த கலசத்தில் நம்ம நாமம் போட்டு வைக்க போகிறோம் தேங்காயில். அதனால் அவர் அதை பஞ்சகச்சம் சூப்பராக அப்படியே அழகாக ஒரு செகண்டில் கட்டி முடிச்சுட்டு சைடில் அப்படியே விரித்து விட்டார். அழகாக வந்துருச்சுங்க. பஞ்சகச்சமும் ரெடி ஆயிடுச்சு அவருக்கு. இதில் தான் பெரிய தேங்காய் கலசம் வைப்பார். அதுக்கு எப்படி நாமம் போடுவார், என்ன ஏதுன்னு அதையும் நம்ம பார்ப்போம். கீழே 2 குட்டி கலசம், குட்டி குட்டியாக 2 கலசம் வைப்பார் செம்பில். அதையும் நம்ம பார்ப்போம். இப்போது இவர் பண்ணுறதை நம்ம பார்த்துக்கிட்டே வருவோம். இப்போ ஃபோட்டோவை எடுத்து கீழே வச்சுட்டு என்ன பண்ணுவார், கொண்டு வந்த பூக்கள் இருக்கு இல்லையா, மஞ்சள் சாமந்தி, வெள்ளை சாமந்தி நல்ல பெரிய செண்டு மாதிரி மாலை மாதிரி கொண்டு வந்திருப்பார். 2ஆக கட் பண்ணியிருக்கோம். அதை ஜாயின் பண்ணி அவர் அந்த ஃபோட்டோங்களுக்கு போடுவார். துளசியும் போடுவார். எல்லாமே அவர் கொண்டு வந்துட்டாருங்க. எதுவுமே நாங்கள் வாங்கலை, எல்லாமே அவர் மொத்தமாக கொண்டு வந்துட்டார். நான் சொன்னல மணப்பலகை தான் அவர் கேட்டார். நெய்வேத்தியம் மட்டும் ரெடி பண்ண சொன்னார். இப்போ அவரே எல்லாத்தையுமே ரெடி பண்ணிகிட்டே இருக்கா பாருங்க. பூக்களெல்லாம் எடுத்து வச்சுட்டாரு. எல்லா உதிரி பூக்களும் தட்டில் எடுத்து வச்சுட்டாரு. மாலையும் அதே மாதிரி எடுத்து கோத்துட்டு இந்த வெள்ளை சாமந்தியை கோக்குறாரு பாருங்க. கோக்கில் வாங்கிட்டு வந்தது 2ஆக தனித்தனியாக வாங்கிட்டு வந்தது அதை ஜாயின் பண்ணுறாரு. நல்ல மாலை மாதிரி வாங்கிட்டு வந்தது அப்படி ஜாயின் பண்ணி மாலையாக்குறாரு. நல்ல அந்த வெள்ளை சாமந்தி நல்ல செண்டு மாதிரி இருந்துச்சுங்க. தூரத்துலேருந்து பார்க்க மல்லிகைப்பூ செண்டு மாதிரி இருக்குல்ல பாருங்க, அழகாக. அதே மாதிரி மஞ்சள் சாமந்தியும் அவர் வாங்கிட்டு வந்தார். துளசி, பெரிய துளசி மாலை 2ஆக சுற்றி பெருமாளுக்கு போட்டார். அவ்வளோ அருமையாக இருந்துச்சு அந்த துளசி மாலை. இது நாங்கள் பிரம்மமுகூர்த்தத்தில் தான் பண்ணோம். அதனால் 5:30 மணி காட்டுது பாருங்கள். என்னுடைய விளக்கு 2 விளக்கே ரெடி பண்ணி வச்சுருந்தேன். இந்த பாருங்கள், இந்த மஞ்சள் சாமந்தி மாலையை குட்டி குட்டியாக கோத்து வாங்கிட்டு வந்திருக்காரு. அதை அப்படியே ஜாயின் பண்ணுறாரு பாருங்கள். மாலையை ஜாயின் பண்ணி ரெடி பண்ணுறாரு. ரொம்ப நல்லா பண்ணாருங்க ஐயர். இங்கே பெங்களூரில் ரொம்ப நல்லா பண்ணுவாங்க. அதாவது சென்னையை காட்டி நல்லா பண்ணுவாங்கன்னு சொல்லுவாங்க இங்கே பண்ணுறவங்க. பெங்களூரில் பண்ணுறவங்க இவங்களே சொன்னாங்க. ஆக்சுவலாக சத்யநாராயண பூஜை எங்கள் வீட்டில் எங்களுடைய கணவருடைய தம்பி ஒய்ஃபும் தான் இதை பண்ணாங்க. அவங்க தான் அந்த பூஜைக்குரிய பலகையில் உட்காந்து அவங்க தான் எல்லா பூஜைகளும் பண்ணாங்க. எல்லாமே அவங்க ஏற்பாடு தான். அதனால் அவங்களுக்காண்டி நம்ம வீட்டில் அவங்க இங்கே தங்கினதுனால இங்கே பண்ணாங்கங்க இந்த பூஜை. எல்லாத்தையும் ஜாயின் பண்ணி மஞ்சள் எல்லாம் ஜாயின் பண்ணி அழகாக பெரிய மாலையை ஃபோட்டோவுக்கு போட்டுடுவார். நமக்கு ஒன்றும் ஐடியா இருக்காது. அவர் பண்ணி போடும்போதும் அவ்வளோ நல்லாயிருக்கும். இதெல்லாம் ஐடியா பண்ணி அவங்க பண்ணிகிட்டே இருக்காங்கள்ல அவங்க பழக்கம். அதே மாதிரி கலசத்துக்கும் நல்ல மஞ்சளாக ஒரு பெரிய மாலையை கட்டி கலசத்துலேயும் போடுவார். ஃபோட்டோ அவரே தான் கொண்டு வந்தாருங்க. நானும் வீட்டில் சத்யநாராயண பூஜை வீட்டில் பண்ணும்பொழுது பௌர்ணமிக்கு குட்டியாக ஒரு ஃபோட்டோ வச்சுருப்பேன். அதுவும் இதில் புக்கில் கட் பண்ணி அதை ஒரு இதில் ஒட்டி வச்சுருப்பேன். நீங்கள் என்னுடைய பதிவு பார்க்குறவங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கோம். இதில் கிராண்டாக சத்யநாராயண பூஜை பண்ணுறதுன்னா இதுதாங்க. அவ்வளோ கிராண்டாக இருந்துச்சு சத்யநாராயண பூஜை. எக்ஸ்ட்ரா இருக்கிறதெல்லாம் கட் பண்ணி பூவடி உதுத்துட்டு அப்படியே அந்த ஆணியை சுற்றி விட்டுறாரு. பொறுமையாக பண்ணாரானா வச்சுட்டாருங்களே. அடுத்து அந்த துளசி என்ன பண்ணார், இந்த மாதிரி அதுவும் தனித்தனியாக கட்டிட்டு வந்ததை என்ன பண்ணுவார், அப்படியே ஃபுல்லாக ஜாயின் பண்ணி அப்படியே சுருட்டி அழகாக ஒரு பெரிய மாலை, பெருமாளே அப்படியே துளசி மாலை திருப்பதியில் அப்படி போட்டிருந்தா எப்படி இருக்கும். நீங்கள் திருப்பதி பெருமாளுக்கு அலங்காரம் பார்த்துருப்பீங்களே, பூ அலங்காரம், அந்த மாதிரி அழகாக அப்படி போட்டுட்டார்.
சூப்பராக சத்யநாராயண பூஜை துளசி மாலை அழகாக வந்துடுச்சு. இப்போ நம்ம பெரிய கலசம் தான் அவர் ரெடி பண்ணணும். பெரிய கலசம் நாம வைக்கணும், கீழே 2 குட்டி கலசம் வைக்கணும். அது இல்லாமல் அவங்க வந்து நவதானியங்களும் வைப்பாங்க. நவதானிய பூஜையும் பண்ணுறோம் இல்லையா, அதே மாதிரி விநாயகரையும் வச்சு அவருக்கும் பூஜை பண்ணுவாங்க. ரொம்ப தெளிவாக பண்ணாருங்க அவர். ஆயிடுச்சுங்களா? பெரிய விளக்கு 2 விளக்கு வச்சுட்டு விளக்கு ஏற்ற சொன்னார். தனியாக கலசத்துக்குன்னு மாலை அழகாக ஒரு மல்லிகைப்பூ மாலை வாங்கிட்டு வந்திருந்தார். மல்லிகைப்பூ மாலைங்க இது. போட்டார். கலசம் பாட்டம் ரெடி ஆயிடுச்சு. சொம்பில் நூல் சுற்றியாச்சு. இப்போ அதுக்கு தேங்காவும் நாமந்தான் வைக்கணும். அது அப்படி பண்ணுவார், நான் உங்களுக்கு காட்டுறேன். இப்போ அடுத்து எல்லா உதிரியும் என்ன பண்ணுவார், தட்டில் போடுவார். உதிரியெல்லாம் தட்டில் போட்டு வைப்பார். இந்த 2 குட்டி கலசம் இருக்கு பாருங்கள், அதை ரெடி பண்ணி அதில் 2 குட்டி தேங்காய் வைப்பார். இப்போ கலசத்துக்கு தேவையான மஞ்சள் மாலை அதே மாதிரி ஃபோட்டோக்கு போட்ட மாதிரி பெரிய மஞ்சள் மாலையை அவர் ஜாயின் பண்ணி ரெடி பண்ணுறாரு உட்காந்து. கட்டிட்டார், ஜாயின் பண்ணிட்டார். கொஞ்சம் வேகமாக தான் ஓட்டி விட்டு தான் உங்களுக்கு காட்டுறேன். ரொம்ப நேரம்னா இதுவே வந்து 3 மணி நேரம் ஆகிடும். கொஞ்சம் ஸ்பீடப் பண்ணால் தான் கொஞ்சம் நேரம் குறையும். அதுக்கு தான். இப்போ மஞ்சள் கலசத்துக்கு வந்தாச்சு. அதுக்கப்புறம் மா இலை, அதில் வைக்கிற தேங்காய் அது ஒரு பையில் வச்சுருந்தால அதை எடுக்கிறாரு. 2 குட்டி கலசம் வச்சுருக்காருலே, அந்த குட்டி கலசத்துக்கு அதுக்கு மா இலை வச்சுட்டு பெரிய கலசத்துக்கு மா இலைக்கு தேங்காய் வச்சு செட் பண்ணி பார்க்குறாரு சரியாக வருதான்னு. இப்போ அந்த பெரிய கலச தேங்காவில் தான் வந்து நாமம் போடுவார். வில்வ இலையும் அதே மாதிரி துளசி இலையும் கொண்டு வந்திருந்தார். அது வீட்டில் பெரியவங்க இருந்தாங்க, அதில் எல்லாம் ஃபுல்லாக உரித்து வைங்கணும்னு அவங்க அழகாக க்ளீனாக நீட்டாக அந்த இலையெல்லாம் இது பண்ணி க்ளீன் பண்ணி வச்சுருந்தாங்க ஒரு பெரிய தட்டில். இப்போ 2 குட்டி கலசம் வச்சுருக்காரு, மணப்பலகை வச்சு பச்சரிசி பரப்பி வச்சுருக்காரு. அதுலேயும் தண்ணி ஊற்றிட்டு 2 குட்டி தேங்காய் வைக்கிறாரு. மாயில வச்சு 2 தேங்காய், உள்ளே கொஞ்சம் மஞ்சத்தூள் போட்டார் உள்ளே. இப்போ முன்னாடி பெரிய ஒரு தட்டு இருக்குங்களா, பச்சரிசி தட்டு. இந்த தட்டு எதுக்குன்னா நவதானியத்தை வந்து வெத்தலை, பாக்கு, 1 ரூபா காயின்ஸ் வச்சு 9 வெத்தலை வச்சு 9 நவதானியங்களை அதில் வச்சு வந்து நவதானிய பூஜைக்கு பண்ணியிருந்தார். நான் கூட இவர் பண்ணுறதை பார்த்து இவர் சொல்கிறத வச்சு தான் நானும் உங்களுக்கு நவதானிய பூஜை எப்படி பண்ணுறதுன்னு உங்களுக்கு நான் ஒரு பதிவு போட்டிருந்தேன். இதே மாதிரி இவர் பண்ணுறதை பார்த்து தான் நான் போட்டேன். வெத்தலை, பாக்கு, ஒரு 1 ரூபா காயின்ஸ் வச்சு ஒவ்வொன்றில் ஒரு நவதானியம் வச்சுட்டாரு. 9 நவதானியத்தை வச்சுட்டாரு. நவதானிய பூஜையும் அதுக்கு வந்து நான் பண்ணும்பொழுது அதுவும் சேர்ந்து பண்ணும்பொழுது அதுவும் நிறைவாயிடுது உங்களுக்கு. அதே மாதிரி குட்டி ஒரு பிள்ளையார் வச்சு முன்னாடி பச்சரிசியில் ஒரு குட்டி தட்டில் பிள்ளையார் வச்சுருப்பார். பிள்ளையார் தானே முதல் ஆரம்பிக்கணும் நம்ம. அவரே கொண்டு வந்திருந்தார் எல்லாமே. அவ்வளோதான் வச்சுட்டாருங்களா, சூப்பர், அருமையாக வச்சுட்டாரு. இப்போ எல்லாம் உதிரியை வந்து தட்டில் எல்லாம் பிரித்து மஞ்சள், பெங்களூரில் என்னென்ன ரோஸ் இருக்குமோ எல்லா கலரும் உதிரியும் வாங்கிட்டு வந்திருந்தார். தட்டெல்லாம் நம்ம தான் கொடுத்தோம், அவர் தட்டு வந்து கொண்டு வரலை. தட்டு வீட்டிலேருந்து தட்டுகள், தாம்பாள தட்டு, மணப்பலகை, நெய்வேத்தியம், இதுதான் அவர் வந்து நம்மக்கிட்டேருந்து வாங்கினது. பழங்கள் எல்லாம் அவரே வாங்கிட்டு வந்துட்டார். இப்போது எல்லாம் ரெடி ஆகிடுச்சு. உதிரியும் எடுத்து வச்சுட்டாரு, வெத்தலை பாக்கு எடுத்து வச்சுட்டாரு. இப்போ நமக்கு பாருங்கள், காலையில் 5:30 மணி காட்டுதா டைம். பிள்ளையார் பச்சரிசியில் வச்சுட்டாரா, முடிஞ்சிச்சு. ஓகேவா? 2 பக்கம் 2 ஒரே மாதிரி விளக்கு கேட்டார். 2 காமாட்சி விளக்கு, வெள்ளி விளக்கு ஒன்று, பித்தளை விளக்கு ஒன்று கொடுத்து அதையும் வச்சுக்கிட்டாரு. அதே மாதிரி பெரிய விளக்கு 2 கலசத்து பக்கத்தில் 2 பெரிய விளக்கும் வச்சு அதையும் வச்சுக்கிட்டார் அவர்.
அதிலே நம்ம 5 முகம் ஏற்றலாம் அப்படின்ட்டு ரெடி பண்ணிட்டாரா. எல்லாம் நாங்கள் க்ளீன் பண்ணிவிட்டு டக்கு டக்குன்னு அந்த இடத்த சுத்தம் பண்ணியாச்சு. இப்போ வந்து அவர் தேங்காய், அந்த பெரிய தேங்காய் இருக்கு இல்லையா, அந்த பெரிய தேங்காயில் ஒரு நாமம் போடணும். இப்போ மற்றதெல்லாம் முடிஞ்சிருச்சு. அதுக்கு அவர் நாமம் போட்டு வந்து அந்த தேங்காய் வந்து அதில் வைக்கணும். அப்புறம் வாழை மரம் 2 குட்டி வாழைக்கன்று எடுத்துகிட்டு வந்தார். அந்த 2 வாழைக்கண்ணையும் சைடில் அப்படி நிப்பாட்டிட்டார். சூப்பராக சத்யநாராயண பூஜை ரெடி ஆகிடுச்சு. பார்த்தீங்களா, ஃபோட்டோவில் இருக்கிற மாதிரியே நிஜத்தில் கொண்டு வந்துட்டார். பார்த்தீங்களா, அருமையாக இருக்குல்லங்க. பார்த்தீங்களா. இப்போ நம்ம அதில் எண்ணெய் ஊற்றி நாங்கள் விளக்கேற்றணும். அவங்க யார் பண்ணுறாங்களோ அவங்க தான் விளக்கேற்றணும். அவங்க தம்பி ஒய்ஃபு, கணவருடைய தம்பி ஒய்ஃபு 2 விளக்கையும் ஏற்றுனாங்க. இதுலேயும் 5 முகம், அதுலேயும் 5 முகம் போட்டு ஏற்றணும். காலையில் பண்ணுறது தாங்க ரொம்ப சிறப்பு. பிரம்ம முகூர்த்தத்தில் பண்ணுறது தான் ரொம்ப சிறப்பு. அதையும் பௌர்ணமி நிலாவை பார்த்துட்டு வந்துட்டோம். நிலாவை பார்த்துட்டு வந்து தான் இதை நாங்கள் ஆரம்பித்தோம் முறையாக. அதே முடிக்கும் போதும் நாங்கள் நிலவொளியை பார்த்து தான் முடித்தோம். இங்கே பாருங்கள், இப்போ தேங்காவுக்கு அந்த பெரிய கலச தேங்காவுக்கு எப்படி பண்ணுறாருன்னா அவர் நாமம் ஒரு பேப்பரில் நாம மாதிரி கட் பண்ணிக்கிறார். கட் பண்ணி அந்த பச்சரிசி மாவு ஏற்கனவே முகம் மாதிரி பச்சரிசி ஃபுல்லாக வந்து இது பண்ணிட்டாரா, அந்த பேப்பரில் நாம மாதிரி கட் பண்ணி அந்த நாமத்தை வந்து அந்த பச்சரிசி மேலே வச்சுட்டு அந்த கேப் இருக்கும் இல்லையா, நாம கட் பண்ண கேப்பில் அந்த கேப்பில் ஃபுல்லாக குங்குமத்தை அப்படி தடவிட்டார். அது அச்சு மாதிரி அப்படியே பதந்துடுது இல்லையா, அங்கே பாருங்கள். அதை அப்படி எடுக்கும்பொழுது அழகாக அவ்வளோ கரெக்டாக கணக்கச்சிதமாக அந்த நாமம் வந்துடுது. பச்சரிசி மேலே அப்படியே குங்குமம் வைக்கிறாரு பாருங்கள். பச்சரிசி மாவு மேலே குங்குமம் அப்படியே கொண்டாந்து கலசத்து மேலே வச்சாச்சு. நாங்களும் விளக்கெல்லாம் ஏற்றி வச்சுட்டோம். ரெடியாக இருக்குது. எல்லாமே இப்போது ரெடி ஆயிடுச்சு சத்யநாராயண பூஜைக்கு. பாருங்கள், பார்க்கவே எவ்வளோ மங்களகரமாக இருக்குது பார்த்தீங்களா. பிள்ளையார், நவதானியம், அப்புறம் அர்ச்சனைக்கு தேவையான மஞ்சள், குங்குமம், கடைசியில் கலசத்துலேயும் ஒரு துளசி பூ வச்சுட்டாரு. ரொம்ப அருமையாக இருந்துச்சு. ரொம்ப நல்லா பண்ணார். திரும்ப திரும்ப சொல்கிறேன், ரொம்ப நல்லா பண்ணார். நாங்கள் இந்த உதிரியெல்லாம் நாங்கள் எல்லாம் உதுத்து வச்சுருந்தோம். வில்வத்தையும் துளசியும் அதையும் எடுத்து அவர் பக்கத்தில் வச்சுக்கிட்டாரு. அவ்வளோதாங்க, பூஜை ஆரம்பித்தாச்சு. இனிமேல் ஃபுல்லாக பாருங்கள். गुरवे सर्वलोकानां विशेषे पौरोगणमिदे सर्वविद्यानां श्री दक्षिणामूर्तये नमो नमः। ओम शुक्लांबरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्याये सर्वविघ्नोपशान्तये। अगजानन पद्मार्कं गजाननर्षिमनेकन्तभक्तानां एकदन्तमुपास्महे। उमासदं शोकविनाशकरणं नमामि विघ्नेश्वरपादपद्मजम्। ओम श्री महागणाधिपते नमो नमः। आगमार्गं देवानां गमनार्थं चक्षुषां तदेवन्तारं तत्रादेवतामन्त्रमिति गन्तानादं कृत्वा अपसर्पं तये भूताय भूतज्ञतरः तेनश्रम शिवज्ञाय अपरमन्त भूताद्यः सर्वे ते भूमिवर्गः सर्वेषाम् अविरोधिनः पूजाक्रम समराविधः तद्वित् तय्यार्तालकदेवित्वं विष्णार्थं तं सदारायं देवी पवित्रं कुरुचासनम्। करिष्ये। ओम शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिरुध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवरं सर्वलोकैकनाथं नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। श्रीकुलदेवताभ्यो नमो नमः। ध्यानमावाहने ध्यानं समर्पयामि। पूजा कर्म समराभितद्वित् तय्यार्तालकदेवित्वं विष्णार्थं तं सदारायं देवी पवित्रं कुरुचासनम्। ओम हिमकुंदं मृणालाभं दैत्यानं परमं गुरुं सर्वशस्त्रप्रभक्तारं भार्गवं नमाम्यहं। भार्गवाय विद्महे दिव्यदर्शनाय धीमहि तन्नो शुक्र प्रचोदयात्। ओम शुक्रग्रहम् ओम श्वेतवर्णं श्वेतगन्धं श्वेतपुष्पं श्वेतमाल्यं वरदरं श्वेताश्व श्वेतचित्रदबदगादिशोभितं दिव्यमेरुं प्रदक्षिणे कुर्वाणं ग्रहमण्डले प्रविष्टं शाङ्गं शायिदं सवाहनं सशक्ति सपरिवारसमेतं सर्वालङ्कारभूषितः अयिदेवता प्रत्यवता सहिताय बर्बरदान सबरि भगवन्तं भोः शुक्रग्रहमावाहयामि। ओं भुवः ओं शिवः ओं भूर्भुवस्वः। शुक्रग्रहमावाहयामि स्थापयामि पूजयामि शरणस्य अभिमुखे करोमि। हिमकुन्द मृणालाभं दैत्यानं परमं गुरुं सर्वशास्त्र प्रवक्तारं भार्गवं प्रणमाम्यहं। भार्गवाय विद्महे दिव्यदर्शनाय धीमहि तन्नो शुक्र प्रचोदयात्। ओम अस्मिन् कुम्भे ओम भोः शुक्रग्रहमावाहयामि। ओम भुवः ओं शिवः ओं भूर्भुवस्वः। शुक्रग्रहमावाहयामि स्थापयामि पूजयामि अस्य जमानस्य अभिमुख्यां सिद्धलक्ष्मी मोक्षलक्ष्मी जयलक्ष्मी सरस्वती श्रीलक्ष्मी वरलक्ष्मी च प्रसन्न भव सरदा। अस्मिन् कुम्भे ओम भोः ओं भुवः ओं शिवः ओं भूर्भुवस्वः। महालक्ष्मीमावाहयामि
स्थापयामि पूजयामि सुदनस्य अभिमुखे करोमि ध्यायामि ध्यानं समर्पयामि ओम रक्तं बोधिस्तपोतल सर्वणारोजरः कारजं पाशं कोदनमिक्षोद्वा मणिगणा मप्यां कुशं पञ्चबाणं बिभ्राणास्कृत्य पालं त्रिनेत्रासिदाभिना वक्षोरोढह्य देवीं बालकवर्णं भवतु सुखकरी प्राणशक्तिः प्राणः ओम ह्रां ह्रीं रों रं क्रों याराणावासांसः सत्यनारायणं सुचये नमः स्वाहाय नमः स्वदाय नमः सुदाय नमः धन्याय नमः पद्मिने नमः पद्मगन्धिने नमः पुण्यगन्धाय नमः सुप्रसन्नाय नमः प्रसादाभिमुखे नमः प्रभाय नमः चन्द्रवदनाय नमः चन्द्रसहोदरी नमः चन्द्रसहोदरी नमः चतुर्भुजाय नमः चन्द्ररूपाय नमः इन्दिराय नमः इन्दुसीतलाय नमः आह्रज नमः पुष्टे नमः शिवाय नमः शिवकर्ये नमः सत्ये नमः विमलाय नमः विषजन्ये नमः तुष्टे नमः दारिद्र्यनाशिन्ये नमः प्रीतिपुष्करिण्ये नमः शान्ताय नमः शुक्लमाल्यम्बराय नमः श्रिये नमः भास्करे नमः बिल्वनीयाय नमः वरारोहाय नमः यशस्विने नमः वसुन्धराय नमः बुधरङ्गाय नमः हरिण्ये नमः हेममालिन्ये नमः धनदानिकरे नमः सिद्धये नमः श्री सौम्याय नमः शुभप्रदाय नमः नृपा वैश्वनन्दाय नमः वरलक्ष्मी नमः वसुप्रदाय नमः शुभाय नमः हिरण्यप्राकाराय नमः समुद्रतनयाय नमः जयाय नमः मंगलाय नमः विष्णुवक्षलसिताय नमः विष्णुपत्ये नमः. இப்போ பூஜைகள்லாம் முடிஞ்சிருச்சு. இப்போ மொத்தம் 5 கதை படிக்கணும் இல்லையா? 5 கதைகளில் அவர் தெலுங்கில் தான் படிப்பார். நீங்கள் தெலுங்கில் புரிஞ்சுக்கோங்க. புரியலன்னா நீங்கள் என்னுடைய பதிவில் தமிழில் இருக்குது, நீங்கள் 5 கதையும் கேளுங்க. 5 கதைக்கும் 5 தேங்காய்கள் வாங்கி 5 ஒவ்வொரு கதை முடிஞ்சதுக்கப்புறம் ஒரு தேங்காய் உடைச்சி தூப ஆராதனை காட்டுவார். ஒரு நைவேத்தியம் வைப்பாருங்க. இதில் ஃபுல்லாக தான் 5 கதையும் தெலுங்கில் சொல்லுவார். கேளுங்க. పూర్వమొకప్పుడు శ్రీ మహావిష్ణువు ఇదే విధముగా కోరగా శ్రీ హరి ఆనందించిన విషయమును నీకు చెప్పుచున్నాను, శ్రద్ధగా వినుడు అని ఇట్లా చెప్పజరిగెను. పూర్వము ఒకప్పుడు నారద మహాముని సకల లోకమును తిరుగుచు మార్గదేశమున భూలోకమునకు వచ్చెను. భూలోకమున నారద మహాముని భూలోకమున మానవులు పడుతున్న కష్టములను చూసి వీరికి ఈ కష్టం ఎట్లా తొలగును అని ఆలోచించుకొని విష్ణులోకమునకు వెళ్ళెను. నారద మహాముని విష్ణులోకంలో చతుర్భుజులను, తెల్లని శరీర ఛాయ గలవాడును, శంఖము, చక్రము, గద, పద్మము మొదలగు అలంకారములు గలవాడు అగు శ్రీహరిని చూసి ప్రార్థించెను. మనసుతో ఊహించుటకు కాని వాక్కుతో వివరించి చెప్పటికి కాని శక్యము కాని అతీతమైన రూపము గలవాడా, ఆది మధ్యాంతర రహిత నిర్గుణుడవై సుగుణాత్ముడవై నటువంటియో ఆది పురుషుడవైనటువంటియో భక్తుల బాధలు తొలగించినట్టి శ్రీమన్నారాయణ నీకు భక్తితో నమస్కరించుచున్నాను. శ్రీహరి ఆ స్తోత్రమును విని నారద మహామునితో ఇట్లనెను. ఓ నారద మహాముని, నువ్వు వచ్చిన కారణమేమి? నీ కోరికను తీర్చదని చెప్పుము అనెను. నారదుడు శ్రీ మహావిష్ణువును చూసి, జగద్రక్షక, భూలోకమున మానవులు నానాయనం పుట్టుచు నానావిధ కష్టములు అనుభవించుచున్నారు. వారలక కష్టమును ఎట్లా తొలగును? అందుకు ఏదైనా ఉపాయము చెప్పి అనుగ్రహింపవే అని ప్రార్థించెను. అందులకు శ్రీహరి ఇట్లు చెప్పదలుగెను. నారద మహాముని, నువ్వు లోకహితమైన చక్కని విషయం అడిగితివి. అందులకు ఒక వ్రతము గలదు. అది సత్యనారాయణ వ్రతము. ఆ వ్రతము భక్తి శుద్ధులతో ఆచరించిన వారు ఇహ లోకమున సకలైశ్వరములు పొందిన వారై పరమున మోక్షమును పొందుదురు. అది విని నారదుడు ఇట్లు అడుగుచున్నాడు. ఓ దామోదర, ఆ వ్రతము ఆచరించుట వలన ఏమి ఫలితం కలుగును? ఆ వ్రతము మొదట ఎవరు ఆచరించబడేనో దానిలో ఇదివరలో ఎవరు ఆచరించిరి? అది అంతయో సవిస్తారముగా యువరగింపమని కోరేరు. అందులకు శ్రీహరి ఇట్లా చెప్పగలిగాను. సత్యనారాయణ స్వామి వ్రతము సకల దుఃఖములు నివారణ చేయను, సకలైశ్వర్యములు కలుగు చేయను, సంతానము కలుగును, సర్వత్రా జయప్రదముగా నుండును. ఈ వ్రతము వైశాఖ మాసమునందు కానీ, మాఘమాసమునందు కానీ, ఒక కార్తీక మాసమునందు కానీ, లేదా ఒక శుభ దినంబు కానీ ఆచరించవలేను. కష్టములు సంభవించినప్పుడు, దరిద్రముతో బాధపడుచున్నప్పుడు ఈ వ్రతము చేయటం మంచిది. ఏదైనా వివాదము కలిగినప్పుడు ఈ వ్రతము ఆచరించినచో అట్టి వివాదము తప్పక జయం కలుగును. నారద మహాముని, ఈ వ్రతము శక్తి గలవారు ప్రతి నెల ఆచరించవచ్చును, లేదా సంవత్సరకమారైనా చేయవచ్చును. ఎవరి శక్త్యానుసారము వారు చేయవచ్చును. సత్యనారాయణ స్వామి వ్రతము పౌర్ణమి తిథి ఎందు గాని, ఏకాదశి నాడు గాని, రవి సంక్రమణ దినము గాని చేయవలేను. సూర్యోదయమునకు పూర్వమే నిద్రలేచి కాలాకృతములను నెరవేర్చుకుని స్నాన సంధ్యానుష్ఠాన యథాప్రకారముగా నిర్వర్తించుకుని శుచేయి నిశ్చల భక్తితో దేవాది దేవ శ్రీ సత్యనారాయణ స్వామి ప్రభు నీ అనుగ్రహము పొందుటకై భక్తి శ్రద్ధలతో ఈ వ్రతము ఆచరించుచున్నాను అని తన మనస్సును స్వామిని ధ్యానము చేసుకుని నమస్కారము చేయవలేను. ఆ విధముగా సంకల్పము చేసి ప్రాతకాలమున కానీ సాయంకాలమున కానీ ఈ వ్రతము ఆచరించవలేను.
ఈ వ్రతము ఆచరించిన వారు పూజాస్థలమును గోమయముతో అలికి శుద్ధి చేసి వరి పిండి మొదలగు 5 రంగుల చూర్ణములతో ముగ్గు పెట్టి దానిపై నూతన వస్త్రములు పరిచి దానిపై బియ్యము పోసి దానిపై కలశము ఉంచవలేను. కలశమును వెండితో కానీ రాగితో కానీ తుదుకు ఇత్తిలో లేదా మట్టితో కానీ చేయవలేను. లోభత్వం చేయరాదు. అన్నీయు ఆచరించవలేను. ఆ కలశము మీద మరల కొత్త వస్త్రములు పరచవలేను. నూతన వస్త్రముల మీద సత్యనారాయణ స్వామి ప్రతిమనుంచవలేను. ఆ ప్రతిమకు కర్షము బంగారముతో గాని అర్ధకర్షము బంగారముతో గాని లేదా తుదుకు పాపకర్షము బంగారముతో అయినా చేయించి పంచామృతాలతో అభిషేకము గావించి మంటపముగా ఉంచవలేను. ముందు విఘ్నేశ్వరుని పూజ చేయవలేను. తరువాత లక్ష్మీదేవిని, విష్ణుమూర్తిని, పరమేశ్వరుని, పార్వతి, సూర్యుడు మొదలగు నవగ్రహములు, ఇంద్రాది అష్టదిక్పాలకులు, అధిదేవత ప్రత్యేవత సహా పూజించవలేను. మొదటి కలశము మీద వరుణదేవుని పూజ చేయవలేను. విఘ్నేశ్వరుడు మొదలగు 5 దేవతల కలశము ఉత్తరముగా మంత్రముతో ఉదికి సమాప్తిగా ప్రతిష్ఠించి పూజ చేయవలేను. తరువాత అష్టదిక్పాలకులను తూర్పు మొదలగు 8 దిక్కులందు ప్రతిష్ఠించి పూజ చేయవలేను. పిదవ సత్యనారాయణ స్వామి కలశం మీద పూజ చేయవలేను. 4 వర్ణముల వారును స్త్రీలను పురుషులను కూడా ఈ వ్రతము ఆచరించవలేను. బ్రాహ్మణులు కాని వారు పౌరాణికముగానే వ్రతమును ఆచరించవలేను. తుదుకు ఏ దినమైనా ప్రాతకాలమున గాని సాయంకాలమున గాని ఈ వ్రతము ఆచరించవలేను. వ్రతము చేయవారు బ్రాహ్మణులను బంధువులను పిలుచుకుని వచ్చి చేయవలేను. అరటి పండ్లు, ఆవు నెయ్యి, ఆవు పాలు, గోధుమ నూక, అది లేనిచో బియ్యము నూక, చక్కెర లేనిచో బెల్లము, ఇవి అన్నీ సమానముగానగా షేరు పవను చెప్పును చేర్చి ప్రసాదము తయారు చేసి స్వామికి నైవేద్యం చేయవలేను. ఆ విధముగా నైవేద్యం జరిగిన పిమ్మట బ్రాహ్మణులకు యథాశక్తి దక్షిణ ఇచ్చి కథాశుద్ధగా విని బంధుమిత్రాలతోడను బ్రాహ్మణులతోడను కలిపి భోజనం చేయవలేను. సత్యనారాయణ స్వామికి ప్రీతిగా నృత్య గీతాలను జరిగించి అవలేను. ఇది భూలోకమున కలియుగమునందు ఇష్ట కామితార్థములను బడేయుటకు మిక్కిలి అయిన సులభమైన మార్గము. ఇది ప్రథమ అధ్యాయం సమాప్తి. జయ సత్యనారాయణ జయ సత్యభామేశ మధువ్యోసామి జయకలా బ్రహ్మణ వరది ఏకదేవ జమానహాయుష్యేజోజాతో కర్పూర ఉత్తరమహాంగళయాజనం దర్శయామి నీరాజనంతరే నాచమనం సమర్పయామి. ఆచనంతరప్రేమణ పత్రపుష్పాణిం సమర్పయామి. పత్రపుష్పానంతరప్రేమణ రక్షాన్ ధారయామి. రక్షో జనార్దన. జయ సత్యనారాయణ స్వామికి జై. పూర్వము ఈ వ్రతము ఆచరించిన వారి కథ చెప్పుచున్నాను వినుడు. పూర్వము కాశీనగరమున ఒక బ్రాహ్మణుడు ఉండేవాడు. అతడు మిగుల దరిద్రకుటచే అన్నవస్త్రము లేక ఆకలిచే బాధపడచు ప్రతి ఇల్లును తిరుగుచుండేవాడు. భగవానుడు బ్రాహ్మణ ప్రియుడు గావున ఆ బ్రాహ్మణుడు ఆ విధముగా దుర్భరమైన కష్టములు అనుభవించుట చూసి తాను ఒక వృద్ధ బ్రాహ్మణ రూపమును పొందిన వాడై ఆ బీద బ్రాహ్మణునకు ఎదురుగా పోయి, ఓయి బ్రాహ్మణుడా, నువ్వు పేద విందుడవై ఉండియో ఇట్లో దరిద్రముచే అనుభవించుచో తిరుగుచున్నవేమిటి అని అడిగాను. అప్పుడు, ఓ ప్రభు, నేను మిక్కిలి దరిద్రులను, భిక్షాటన చేయ జీవించుచున్నాను, చాలా కష్టములు పడుచున్నాను. నా దరిద్రము పోవటకేమైనా ఉపాయము చెప్పమని ఆ బ్రాహ్మణుని అడిగాను. బ్రాహ్మణుడా, నువ్వు సత్యనారాయణ స్వామి శ్రీహరి అవతారమై ఉన్నారు. ఆ సత్యదేవుని సేవించినచో నీ కష్టమల్లా తొలగిపోవురో. ఆ సత్యనారాయణ స్వామి వ్రతము ఆచరింపము. ఆ విధముగా చెప్పి వృద్ధ బ్రాహ్మణుడు ఆ వ్రతము ఆచరించిన విధానము కూడా చెప్పి అక్కడే అదృష్టుడయ్యను. అది విని బ్రాహ్మణుడు ఆ వృద్ధ బ్రాహ్మణుడు చెప్పిన సత్యనారాయణ స్వామి వ్రతము రేపే చేస్తుందని తన మనస్సుతో సంకల్పించుకుని వాడై ఆ రాత్రి ఉత్సాహము వలన నిద్ర రాకపోగా ఎట్లో కాలము గడిపి మరునాడు ప్రదహ కాలమునందే లేచి నిత్య కృత్యములను నెరవేర్చుకుని వాడై ఆ రోజు తప్పక సత్యనారాయణ స్వామి వ్రతము చేయదునని తన మనస్సున మరల సంకల్పించుకుని వాడై భిక్షాటనమునకు బయలుదేరను. ఆ దినము ఆ బ్రాహ్మణునికి చాలా ద్రవ్యము లభించినది. దానితో అతడు బ్రాహ్మణులను బంధువులను పిలుచుకుని వచ్చి భక్తి శ్రద్ధలతో సత్యనారాయణ స్వామి వ్రతము ఆచరించెను. ఆ వ్రతము యొక్క ప్రభావం వలన ఆ బ్రాహ్మణుడు సకల దుఃఖములు తొలగిపోగా సకల సంపదలు పొందిన వాడై చాలా సంతోషించెను. అది మొదలు బ్రాహ్మణుడు ప్రతి మాసమున విడువక సత్యనారాయణ స్వామి వ్రతము భక్తి శ్రద్ధలతో చేయుచుండెను. ఈ విధముగా ప్రతి మాసమున సత్యనారాయణ స్వామి వ్రతము చేయుచుండుట వలన బ్రాహ్మణుడు మహాదైశ్వర్యవంతుడుగుటే గాక సకల పాపముల నుండి విముక్తి పొందిన వాడై అంత్యమున మోక్షమును పొందెను. ఈ వ్రతము ఆచరించిన వారు ఆ బ్రాహ్మణుని వలనే సకల దుఃఖముల నుండి విముక్తి పొందిన వారై సుఖముగా నుందురు. ఓ మునులారా, ఆ విధముగా శ్రీహరి నారదునకు చెప్పిన ఈ వ్రతము ఇప్పుడు మీకు తెలిపితిని అని సూతుల వారు చెప్పిరి. మరల ఆ మునులు సూతుల వారితో ఇట్లనిరి, ఓ మహాత్మ, బ్రాహ్మణుని వలన విని ఎవరి వ్రతము చేసిరో అది అంతయో సవిస్తారముగా తెలుపగొని కోరిరి. సూతుల వారు ఇట్లు చెప్పుచున్నారు, ఓ మునులారా, ఆ వ్రతము ఎవరెవరిచే చేయబడినదో చెప్పుచున్నాను నేడు.
ఒకప్పుడు బ్రాహ్మణుడు భక్తి శ్రద్ధలతో ఈ వ్రతము చేయుచుండెను. బంధువులు స్వజనులు వచ్చి ఆనందముతో వ్రతాకథ వినిచుండిరి. ఆ విధముగా బ్రాహ్మణుడు వ్రతము చేయుచుండగా కట్టెల అమ్మికొని జీవించేవాడొక్కడు వచ్చి కట్టెల కావిడి వీధిలో నుంచి లోపలికి వచ్చి ఆ వ్రతము చూశాడు. కట్టెలమ్మునాథుడు మిగుల ఆకలి దప్పలతో నుండి బ్రాహ్మణుడు చేసినదంతయు చూసి, ఓ మహాత్మా, మీరు చేసిన వ్రతమేమి? ఈ వ్రతము చేసిన ఏమి ఫలితం వచ్చును? దయతో విషయమంతయో సవిస్తారముగా తెలుపడని ప్రార్థించెను. ఓయి, ఇది సత్యనారాయణ స్వామి వ్రతము. ఈ వ్రతము ఆచరించిన సకల కోరికలు సిద్ధించును, సకలైశ్వర్యములు కలుగును. ఆ బ్రాహ్మణుడు ఆ విధముగా చెప్పగా ఆ కట్టెలమ్మునాథుడు మిగుల సంతోషించి దాహము తీసుకుని ప్రసాదము గ్రహించి భోజనము చేసి పిమ్మట ఇంటికి వెడలిపోయిను. కట్టెలమ్మునాథుడు సత్యనారాయణ స్వామి వ్రతము చేయుటకు నిశ్చయించుకొని మరునాడు పుల్లల కావిడి భుజముపై పెట్టుకొని ఈ దినము ఈ పుల్లలు అమ్మిన ధనము వెచ్చించి సత్యనారాయణ స్వామి వ్రతము చేసుదనని సంకల్పించుకునే వాడై పట్టణంలోనికి బయలుదేరెను. కట్టెలమ్ము యాతడు ఆ దినము ధనవంతులున్న వీధికి పోయి అమ్మగా కట్టెలగా కావిడికి పూర్వదినము కంటే రెట్టింపు ధనమచ్చెను. అందులో అతడు మిగుల సంతోషించి అరటి పండ్లు, చక్కెర, నెయ్యి, పాలు, గోధుమలుగా మొదలగునవి తీసుకుని ఇంటికి చేరను. తరువాత అతడు తన బంధుమిత్రాదులను ఆహ్వానించి యథావిధిగా సత్యనారాయణ స్వామి వ్రతము ఆచరించెను. ఆ వ్రత ప్రభావము వలన అతడు ధనమును, పుత్రులను, పుత్రికాలను సంతోషము పొంది జీవితకాలమంతయు సకల సుఖము అనుభవించుచో అంత్యమున స్వర్గలోకమునకు పొందెను. ఇది ద్వితీయాధ్యాయం సమాప్తి. జయ సత్యనారాయణ జయ సత్యకామేశ జయతు జయతు. యోసానే జయ కథా బ్రహ్మణే ఏకదైవతమానః యుష్యేజోదాతః మంగళం కోసలేంద్రాయ మహనీయ గుణాత్మయే చక్రవర్ధనోజాయ సార్వభౌమాయ మంగళం. కర్పూర ఉత్తరమహామంగళ నీరాజనం దర్శయామి. నీరాజనంతరాజనం సమర్పయామి. ఆచనంతర పరిమళ పత్రపుష్పాణి సమర్పయామి. పత్రపుష్పానంతర పరిమళ రక్షాన్ ధారయామి. రక్ష రక్షో జనార్దనః. ఓం ఇందిరారమణ గోవింద గోవింద. జయసలారా ఇంకొక కథ చెప్పుదను వినుడు. పూర్వము ఉల్కముకుడనే ఒక రాజు కలడు. అతడు ఇంద్రియములను జయించిన వాడు, సత్యవంతుడు. అతడు ప్రతిదినము దేవాలయములకు పోవచ్చు బ్రాహ్మణులకు విశేష ధనమిచ్చి సంతోషపెట్టుచుండెను. అతని భార్య చాలా సౌందర్యవతి, మంచి గుణము కలది. ఆ దంపతులు ఒకనాడు భద్రాశిల నదీ తీరమున సత్యనారాయణ స్వామి వ్రతము ఆచరించిరి. ఆ రాజు ఇట్లు వ్రతము చేయుచుండగా సాధువు అనే ఒక వైశ్యుడు అనంతమైన ధనముతో ఒక పడవను నింపుకొని వ్యాపారమునకై ఆ మార్గమున పోవచ్చు. రాజు చేయుచున్న వ్రతము చూసి తన పడవను ఒడ్డునకు పెట్టించి రాజెద్దుకు పోయి ఇట్లడిగను, ఓ రాజా, నీవిప్పుడు చేసిన వ్రతమేమి? సవిస్తారముగా నాకు తెలుపగోరుచున్నాను, దయతో నాకు చెప్పుము అని కోరెను. వైశ్యుడు అట్లు అడుగగా రాజు ఇట్లు చెప్పదడిగను, ఓ ఈ పుత్రులను పొందుటకై మేము సత్యనారాయణ స్వామి వ్రతము చేయుచున్నాము అని చెప్పి ఆ వ్రతము ఆచరించిన విధానం కూడా చెప్పెను. ఆ వైశ్యుడు రాజు చెప్పినదంతయో విని, ఓ రాజా, నాకు సంతానం లేదు కనుక నేను ఈ వ్రతము ఆచరించి సంతానము పడేదనని పలికెను. పిదప ఆ వైశ్యుడు తన వ్యాపారము పూర్తి చేసుకుని తిరిగి తన స్వగ్రామము చేరుకున్న వాడై సత్యనారాయణ స్వామి వ్రతము ప్రభావమును తన భార్య అయిన లీలావతికి చెప్పి ఆమె వినుచుండగా, నాకు సంతానము కలిగినచో ఈ వ్రతము తప్పక ఆచరించదను అని ప్రతిజ్ఞ చేసెను. ఒక దినము లీలావతి ధర్మపరాయణ అయి భర్తతో సుబిచ్చి గర్భవతి అయి 10వ మాసమున ఒక కుమార్తెను కొనెను. ఆ వైశ్య దంపతులు తమ కుమార్తెకు కళావతి అనే పేరు పెట్టి అల్లారు ముద్దుగా పెంచుచుండిరి. ఆ కళావతి శుక్లపక్షి చంద్రుని వలె దినదిన ప్రవర్తమాన ఎగుచుండెను. అప్పుడు లీలావతి భర్తను చూసి, నాదా, మనకు సంతానము కలిగినచో సత్యనారాయణ స్వామి వ్రతము చేస్తుందని ప్రతిజ్ఞ చేసిదిరి కదా, మనకు సంతానము కలిగినది కనుక వ్రతము చేయుడు అని అనేను. అందులో అతడు, అమ్మాయి వివాహ కాలంలో వ్రతము చేసేదని అప్పటికి ఆమెకు సమాధానము చెప్పి వ్యాపారమునకై పట్టణంలోనికి పోయెను. తరువాత కొంతకాలమునకు కళావతి యుక్త వయస్సు వచ్చుట చూసి ఒక దూతను పిలిచి, నువ్వు పోయి అమ్మాయికి తగిన వరుని వెతికి చూసి తీసుకోరమ్మని చెప్పి పంపెను. సాధువు అనే వైశ్యుడు అట్లు చెప్పగా ఆ దూత వెంటనే కాంచనానగరమునకు పోయి యోగ్యుడైన ఒక వైశ్య కుమారుని చూసి తీసుకుని వచ్చెను. అతడు అన్ని విధముల తన కుమార్తెకు తగినవాడుగా ఉండట చూసి సాధువు వైశ్య కుమారునకు తన కుమార్తె అయిన కళావతిని ఇచ్చి మహావైభవంగా పెండి చేసెను. ఆ ఆనందములో నుండి ఆ వైశ్యుడు శ్రీ సత్యనారాయణ స్వామి వ్రతము విషయమే మర్చిపోయాను. అందులకు శ్రీ సత్యనారాయణ స్వామికి ఆ వైశ్యునిపై కోపము వచ్చెను. అప్పుడు వ్యాపారమున బహు నిపుణుడైన ఈ వైశ్యుడు అల్లినితో కూడా వ్యాపార నిమిత్త బయలుదేరి సముద్రాతీరమున గల రత్నాసానపురమునకు పోయెను. రత్నాసానపురము చంద్రకేతు అనే మహారాజు పరిపాలించుచుండెను.
సాధువు తన వ్రతము చేయుచుండ చూసి శ్రీ సత్యనారాయణ స్వామి కోపించిన వాడై అతనిని శపించెను. వీనికి దారుణమైన కఠిన దుఃఖము కలుగును కాక అని శపించెను. ఆ రాత్రి దొంగలు రాజుగారి ధనాగారము నుండి కొంత ధనము అపహరించుకొని ఆ వర్తకులున్న చోటికి చేరుకొనిరి. రాజభటులు ఆ దొంగలను పట్టుకున్నట్టుకు నలుమూలలో వెతుకుచు తమ దగ్గరకు వచ్చుట చూసి ఆ దొంగలు ఆ ధనమును ఆ వర్తకుల చెంద వదిలి పారిపోయారు. రాజభటులు ధనము అక్కడ ఉండడం చూసి ఆ వైశ్యుల దొంగలని నిశ్చయించుకొని వారిని కట్టి రాజు కడుకు కొనిపోయి. భటులు రాజును చూసి, ప్రభు, ధనముతో కూడా చోరులను పట్టి తీసుకుని వచ్చితిమి, విచారించి తగిన శిక్ష విధింపుడు అని విన్నవించిరి. రాజు ఏమీ విచారింపకని వీరిని తీసుకుని పోయి కారాగృహమునందించండి అని ఆజ్ఞాపించెను. భటులు వైశ్యులను తీసుకుని పోయి కారాగృహమునందు బంధించిరి. ఎంత ప్రార్థించినో వారి మాట వినవలే లేకపోయిరి. ఇంకను ఆ చంద్రకేతు మహారాజు ఆ వైశ్యుల పడవలో ఎందున్న ధనమంతయు తన యధీనము గావించుకునెను. మరియు సత్యనారాయణ స్వామి శాపం వలన ఆ వైశ్యుని యొక్క భార్యయు కుమార్తెయు అనేక కష్టములు పాలైరి. వారి గృహమునందు ధనమంతయు చోరులు అపహరించుకొని పోయిరి. మరియు లీలావతికి రోగము వచ్చెను, మనోవిచారములు అధికమయ్యెను. తినుటకు తిండి తిరిగి భిక్షమెత్తుకొని బ్రతుకుచుండిరి. కళావతి అన్నము లేక తిరుగుచుండెను. ఆమె ఒక దినము ఆకలిగా నుండి ఒక బ్రాహ్మణ ఇల్లు చేరికలను. ఆ దినము బ్రాహ్మణుని ఇంట సత్యనారాయణ స్వామి వ్రతము జరుగుచుండగా చూసి కళావతి ఆ వ్రతము పూర్తి వరకు అక్కడే ఉండి ఆ వ్రతము చూసి కథా విని స్వామిని ప్రార్థించెను. కళావతి ప్రసాదము కూడా స్వీకరించి రాత్రికి ఇల్లు ఆలస్యముగా చేరుకొనెను. తల్లి కళావతిని చూసి ఇట్లనెను, అమ్మాయి, ఇంత రాత్రి వరకు ఎక్కడ నుంటివి అని అడిగెను. అందులకు కళావతి, అమ్మ, ఒక బ్రాహ్మణుని గృహమునందు సత్యనారాయణ స్వామి వ్రతము జరుగుచుండగా ఆ వ్రతము పూర్తి వరకు అక్కడే ఉండి కథా విని ప్రసాదము తీసుకుని వచ్చితని అని చెప్పాను. తన మనసును సంకల్పించుకునేను. ఆ వైశ్యుని అయిన భార్యయు లీలావతి బంధువులతోడను మిత్రులతోడను కూడి ఉన్నదై దైవభక్తితో సత్యనారాయణ స్వామి వ్రతము చేసి, ప్రభు, మా అపరాధమును క్షమించి నా భర్తయు అల్లుడు సుఖముగా ఇల్లు చేరినట్లు అనుగ్రహింపుము అని ప్రార్థించెను. లీలావతి సత్యనారాయణ స్వామి వ్రతము చేయటం వలన స్వామి సంతుష్టుడై ఆ రాత్రి యందు చంద్రకేతు మహారాజునకు స్వప్నమున సాక్షాత్కరించి కారాగారమునగా అన్యాయముగా బంధింపబడి ఉన్న వైశ్యుల నిరువల ప్రాతకాలమునందే విడిచిపెట్టుము, వారి ధనమంతే ఇచ్చివేయము, లేనిచో నువ్వు సర్వనాశనమయ్యవదే అని చెప్పి అదృశ్యుడయ్యను. మరునాడు సూర్యోదయమైన వెంటనే రాజు మంత్రి పురోహితులను పిలిపించి సభ చేసి రాత్రి తనకు వచ్చిన కళ సభలో వారందరకు చెప్పి ఆ వైశ్యులను వెంటనే బంధ విముక్తులను చేసి ఇటుక తీసుకోరండని భటులకు ఆజ్ఞాపించెను. భటులు వెంటనే పోయి వారిని చీర నుండి బయటకు తీసుకుని వచ్చెను. ఆ వైశ్యులు రాజునకు నమస్కరించి, రాజు ఇంకను తమకెట్టి శిక్ష విధించునో అని భయభ్రాంతులై ఉండిరి. అప్పుడు రాజు వైశ్యుని చూసి, ఓయి, దైవ ప్రాతికూల్యములన మీకిట్టి దుఃఖము సంభవించెను, ఇక మీకు భయం లేదు, మిమ్మలను విడిచిపెట్టుచున్నాను అని చెప్పి రాజు వారికి క్షీరాధికము చేయించి కొట్టుకొనుటకు నూతన వస్త్రమునిచ్చి సంతోషపరిచెను. ఇంకను రాజు వారిని అనేక విధములుగా గౌరవించి తాను స్వాధీనము చేసుకునిన దానికి రెట్టింపు ధనమిచ్చి సంతోషపెట్టెను. ఇంకను ఆ చంద్రకేతు మహారాజు వారిని ఆదరముతో ఇక సుఖముగా మీరు ఇంటికి పోవచ్చును అని చెప్పెను. వైశ్యులు రాజునకు నమస్కరించి అనేక విధములుగా కొనియాడి తమ ధ్వరిని పోయిరి. ఇది తృతీయ అధ్యాయం సమాప్తి. జయ సత్యనారాయణ, జయ సత్యవామేశ, జయతు జయతు. కౌసలేంద్రాయ మహనీయ గుణాత్మయే చక్రవర్ధనోజాయ సార్వభౌమాయ మంగళం. వేద వేదాంత వేద్యాయ మేఘశ్యామలమూర్తయే పుంసరూపాయ మంగళం. కర్పూరపుత్రమహమంగళ నీరాజనం దర్శయామి. నీరాజనంద్రాసన సర్పయామి. ఆచంద్రవిమళ పత్రపుష్పాణి సమర్పయా. గోవిందాయ పరిమళ రక్షాం ధారయామి. రక్ష రక్షో జనార్దనః. జయ సత్యనారాయణ స్వామికి జై. త్రోవలో తీర్థయాత్రలు సేవించుచు బ్రాహ్మణులకు అనేక దానములు చేయుచు తమ నగరమునకు పోటకై బయలుదేరి వారు సముద్రమున ఆ విధముగా కొంత దూరము ప్రయాణం చేసిన తరువాత శ్రీ సత్యనారాయణ స్వామి సన్యాసి రూపము ధరించి ఆ వైశ్యుల కడకు వచ్చి, ఓ వైశ్యులారా, మీ పడవలో ఎందిన సామానులు ఏమిటి అని అడిగాను. ఆ మాటలు విని వైశ్యులు ధన గర్వముచో కూడిన వారై కావున పరిహాసముగా నవ్వచ్చు, ఓ సన్యాసి, మా పడవలో ఏమున్నదో నీకెందుకు? ధనము అపహరించటకు ఆలోచించటవా? పడవలు ఆకులములు తప్ప మరేమీ లేదు అని బదులు చెప్పి ఆ సన్యాసి అది విని అట్లేగాక అని చెప్పెను. ఆ విధముగా చెప్పిన సన్యాసి అక్కడ నుండి వెళ్ళిపోయి
కొంచెం దూరమునకు పోయి ఒక చెట్టు క్రింద కూర్చొనుండెను. పిదప ఆ వైశ్యుడు నిత్య కృత్యములను నెరవేర్చుకొని పడవలోనికి చూసి తెల్లబోయిను. బరువు తగ్గి పడవ పైకి తేలి ఉండెను. ఆ వైశ్యుడు తమ పడవ ధనముతోనున్న సంచులకు బదులు ఆకులు అలములను ఉండుట చూసి మూర్చిండి కొంతసేపటికి తెలివి తెచ్చుకొని విలపించసాగెను. అప్పుడు అల్లుడు మామను చూసి ఏడ్చుట వలన ప్రయోజనమేమున్నది? సన్యాసి శపించెను కనుక ఇట్లయినది. ఇక ఏమి చేసిననో ఆ సన్యాసియే చేయవలేను కనుక ఆయనకు ప్రార్థించుగా మంచిది. అలా చేసిన ధనము లభించును అని చెప్పెను. ఆ వైశ్యుడు అల్లుని మాటలు విని పరుగున ఆ సన్యాసి ఎద్దుకు పోయి సాష్టాంగ నమస్కారం చేసి, మహాత్మా, అజ్ఞానుడును అవివేకి అయి మీతో పరిహాసముగా మాట్లాడితేనే నా అపరాధమును క్షమించి నన్ను రక్షింపుడు అని అనేక విధములుగా ప్రార్థించెను. అప్పుడు సన్యాసి ఆ వైశ్యుని చూసి, ఓయి, నా వ్రతము సత్యనారాయణ స్వామి వ్రతము చేయదనని చెప్పి ఆ వ్రతము చేయకపోవటం వలన అని కిట్టి బాధలు కలిగినని చెప్పాను. వైశ్యుడు ఆ సన్యాసిని చూసి, ప్రభు, ఈ లోకమంతయు నీ మాయా వలన నిండినది. బ్రహ్మాది దేవతలు కూడా నిన్ను గ్రహింపచారారు. ఇక నేనెంత వాడను? నాపై కరుణ చూపము. నా ధనము నాకు లభించినట్లు చేసి నన్ను రక్షింపుడు అని అనేక విధములుగా ప్రార్థించెను. అందులకు సంతుష్టుడై స్వామి మరల ఆ పడవలో వర్తకుని ధనమంతయు ఉండునట్లు వరమిచ్చి అంతర్ధనమయ్యను. తరువాత వైశ్యుడు పడవనెక్కి చూడగా తన ధనమంతయు యథాప్రకారముగా ఎక్కడిదక్కడే ఉండెను. సత్యనారాయణ స్వామి అనుగ్రహము వలన తన ధనము లభించినది అని సంతోషించి స్వనగరమునకు పోవుటకు మరలా బయలుదేరెను. తరువాత వైశ్యుడు అల్లుడా, అదే మన రత్నపురం అని చెప్పి తమ రాక భార్యపుత్రులకు తెలిపరమ్మని దూతను పంపెను. ఆ దూత నగరమునకు పోయి లీలావతిని చూసి, అమ్మా, మీ భర్తయ్య అల్లుడు వచ్చి ఉన్నారు, పడవ ఇప్పుడే చేరిందని చెప్పెను. లీలావతి ఆ దూత మాటలు విని చాలా ఆనందించి, అమ్మాయి, సత్యనారాయణ స్వామి వ్రతము త్వరగా ముగించడము, నేను పడవ దగ్గరకు పోచున్నాను అని కుమార్తెను తొందర చేసి బయలుదేరి వెళ్ళెను. అంత కుమార్తె పూజ పూర్తిగా చేసినది, కానీ ఆ తొందరలో ప్రసాదము పుచ్చుకొనట మరిచిపోయినది. అందువలన సత్యనారాయణ స్వామికి కోపము వచ్చి ధనము అల్లునితో సహితముగా రేవులో ఉన్న పడవను ముంచివేసెను. తీరమందున్న వారందరూ చూసి ఆశ్చర్యపోయిరి. వైశ్యుని భార్యయు కుమార్తెయు మిగిలిన దుఃఖించుచుండిరి. వారందరూ ఇట్లా దుఃఖించుచుండగా తల్లి తన కుమార్తెను చూసి విలపించుచు, అల్లుడా, చూడగానే నావితో కూడా మునిగిపోయితివి కదా, ఇది అంతయో శ్రీ సత్యనారాయణ స్వామి మహాత్మము అని తలుచుకొనెను. కుమార్తెను కౌగలించి విలపించసాగెను. కళావతి తన భర్త చనిపోవడం చూసి అతని పాదోదకములు కైకొని వాటితో సహాగమునగా చేయుటకు సిద్ధపడెను. వైశ్యుడు అది చూసి దుఃఖించుచు, ఇది అంతయో సత్యనారాయణ స్వామి మహాత్మే గాని వేరేది కాది అని నిశ్చయించుకొని, ఇక నా శక్తి అనుసరించి ఆ స్వామిని కొలిసదనని నిశ్చయించుకొని అందరూ పిలిచి తన అభిప్రాయము చెప్పి స్వామికి సాష్టాంగ నమస్కారం చేసి వేడుకొనెను. అంతా సత్యనారాయణ స్వామి వైశ్యునిపై కరుణ వహించి, ఓ వైశ్యుడా, నీ కుమార్తె ప్రసాదమును భుజింపకుండానే భర్తను చూడకు వచ్చినది. ఆమె ఇంటికి పోయి ప్రసాదము తీసుకుని వచ్చినచో అంతా శుభమగును అని చెప్పాను. ఆ విధముగా ఆకాశము నుండి వినబడిన మాటలు విని కాలావతి వెంటనే ఇంటికి పోయి స్వామి ప్రసాదము స్వీకరించి వచ్చెను. ఆమె తిరిగి సముద్ర తీరమున వచ్చేసరికి తన భర్త నావితో కూడా పైకి తేలి ఉండెను. అది చూసి అందరూ చాలా ఆనందించిరి. అప్పుడు కళావతి తండ్రిని చూసి, తండ్రి, ఇక ఆలస్యం ఎందుకు చేస్తారు, ఇంటికి పోదము రమ్ము అనెను. అప్పుడు వైశ్యుడు బంధుమిత్రాలతోడను కలిసి అక్కడే సత్యనారాయణ స్వామి వ్రతము ఆచరించెను. పిమ్మట సుఖముగా ఇల్లు చెరుగలను. తరువాత వైశ్యుడు బ్రతికినంత కాలము పౌర్ణమి తిథి యందు రవి సంక్రమణందు శ్రీ సత్యనారాయణ స్వామి వ్రతము చేయుచు జీవిత కాలమంతమూరకు సకల సుఖములు అనుభవించుచు అంతిమ అధ్యాయం సమాప్తి. జై సత్యనారాయణ జయస్తవామేష జయత హిరణ్యపాత్రం మదోః పూర్ణం దాతమదుర్యోషానితి ఏకదా బ్రహ్మణోపరదేతదైవజమానః ఆయుష్యేజోదాతుః మంగళం కోసలేంద్రాయ మహనీయ గుణాద్వయే చక్రవర్తితనూజాయ సర్వభౌమాయ మంగళం కర్పూర ఉత్తరమహామంగళజాతం దర్శయామి నీరాజనంత్రయాచన సమర్పయామి ఆచరిత పరిమళ పత్రపుష్పాణి సమర్పయామి పత్రపుష్పాణి పరిమళ రక్షాన్ ధారయామి రక్షో జనార్దనః శ్రీ సత్యనారాయణ స్వామి దేవతాభ్య మహా సుప్రీతో సుప్రసన్నో వరదో భవంతో ఇందిరా రమణ గోవింద గోవింద. పంచమాధ్యాయ అక్షంత పోయి అంచవారు కదా. సూత మహాముని మరల ఇట్లా చెప్పగలిగిన, ఓ మునీంద్రులారా, మరి ఒక కథ చెప్పదను వినుడు. పూర్వము తుంగధ్వజుడనే రాజు ప్రజలను కన్న తండ్రి వలె చూచుచు రాజ్యపాలన చేయుచుండెను. ఆ తుంగధ్వజుడు ఒకనాడు అరణ్యమునకు పోయి అనేక జంతువులను సంహరించి తిరిగి ఇంటికి వచ్చే మార్గములో ఒక మర్రి చెట్టు క్రింద గొల్లలు బంధువులతో కూడిన వారై
రథము చేచునుడా చూసియు మనోగర్వము చే అక్కడున్న స్వామికి నమస్కారము చేయకపోయిను. తరువాత గొల్లలు ప్రసాదము తెచ్చి రాజమందిరించి మరల పూజాస్థలమునకు పోయి అందరూ భక్తితో ప్రసాదము భుజించిరి. రాజు ఆ ప్రసాదము భుజింపకుండానే తన నగరమునకు వెడిలిపోయెను. అందులకు సత్యనారాయణ స్వామికి రాజుపై ఆగ్రహము వచ్చెను. అందుచేత ఆ రాజు యొక్క నలుగురు కుమారులు చనిపోయి సకల సంపదలు హరించుకొని పోయెను. క్రమముగా దరిద్రము సంభవించెను. తరువాత అనేక కష్టములు సంతృప్తి అయ్యెను. ఇది అంతయు చూసి రాజు తనలో తానెట్లే తెలిసిపోయెను. ఆహా, గొల్లలు ఇచ్చినారని నీచముగా భావించి స్వామి ప్రసాదము భక్షింప తిరస్కరించుతని. అందుచే సత్యదేవుని నాపై ఆగ్రహము కలుగుట వలన నాకెట్టి స్థితి కలిగినది అని ఆలోచించుకొని వెంటనే ఆ గొల్లల చింతకు పోయి భక్తి శ్రద్ధలతో శ్రీ సత్యనారాయణ స్వామి వ్రతము ఆచరించి పిదప ఆ రాజు మరలా ధనవంతుడై సకల కష్టముల నుండి విముక్తి పొందిన వాడై వ్రతము పుత్రవంతుడై బ్రతికినంత కాలము సుఖముగా ఉండి అంత్యమున స్వర్గలోకమును పొందెను. మహా ప్రభావమైన ఈ వ్రతము భక్తి శ్రద్ధలతో ఎవరు ఆచరించరో, ఎవరు ఈ కథ భక్తితో విందురో వారు ధనవంతుడగును. బంధనము పొందిన ఎవరు ఈ కథను భక్తితో విందురో వారు ధనవంతుడగును. బంధనము పొందిన వారు విముక్తి పొందును. భయగ్రస్తులకు భయము తొలగిపోగును. సకల అభిష్టములను పొందిన వారై అంత్యమున స్వర్గలోక ప్రాప్తి పొందుదరు. కావున సత్యనారాయణ స్వామి వ్రతము ఆచరించిన మానవుడు సర్వవిధములుగా దుఃఖముల నుండి విడబడును. కనుక సత్యనారాయణ స్వామి వ్రతము చేయవలసిన అవశ్యము వ్రత విధానము ఆ వ్రతము యొక్క మహాత్మములను అందువలన లభించి ఫలితములను వివరించుతుంది. కలియుగమున సత్యనారాయణ స్వామి వ్రతము ప్రత్యక్ష ఫలప్రదానమైనది. కలియుగమున సత్యనారాయణ స్వామి కొందరు సత్యేశ్వరుడని, కొందరు సత్యనారాయణని, కొందరు సత్యదేవుని పిలుచుకొందరు. సనాతుడైన హరి కలియుగమున అనేక అవతారములు సనాతములు రూపమును పొంది భక్తులను కాపాడుచు వారి కోరికలను వ్రతము చేయుటకు శక్తి లేనిచో ఎవరైనా ఈ వ్రతము చేయుచుండగా చూసినను భక్తి శ్రద్ధలతో కథా వినను సత్యదేవుని అనుగ్రహము వలన సకల కష్టములు తొలగిపోవును, సకల సంపదలు కలుగును. ఇది స్కాంద పురాణే రేవకండే సత్యనారాయణ స్వామి వ్రత కథాంశ పంచమాధ్యాయం సమాప్తి. జయ సత్యనారాయణ, జయ సత్య భామేశ, జయత జయతో. ఓం గణ్యవాత్రం మలోహో పూర్ణం దాతు మధువ్యోసానేతి ఏకదా బ్రహ్మణోపరతి ఏకదేవ జమానః ఆయుష్యేజో దాతు కర్పూర ఉత్తమః మంగళ నీరాజనం దర్శయామి. నీరాజమంత్రాసనం సమర్పయామి. ఆచమనంతర పరిమళ పత్ర పుష్పానంతర పరిమళ రక్షాన్ ధారయామి. రక్షో జనార్దనః. ఓం ఇందిరారమణ గోవింద గో. dopo con il tempo mi vuole sangue perché io mi ho fatto dopo di quella non la prendiamo la mia prendita दशान्वितं धूपोऽयं विशदां वनस्पते गन्धाढ्यगन्धपुत्तमः आग्रे सर्वदेवानां धूपोऽयं प्रतिष्ठितां दशं योदारुणीमहे गातुमिज्ञाय गातुमित्यमदहे दैवीः सत्यदक्षिणः स्वस्तिर्मानुषेभ्यः ऊर्ध्वं चिरादवेदं तन्नो अस्मद्विपदेः चन्द्रेश्वरे ॐ शान्तिः 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 सहस्रैषा पुरुषः सहस्राक्षा सहस्रपात् स्वभूमिंशतो रत्वा अस्यारिषदशाङ्गुलं पुरुष एवेदगं सर्वं यद्बोधं यच्चभगवन्तरामृतशेषाणः यदन्नेनातिरोहति एतावानस्य महिमा अतोऽध्यायागस्य पुरुषः पादोऽस्यः भवत्पुनः ऋतौ विश्वज्ञविक्रमात् शासनानसने अपि तस्मद्विरोढजायत विराजो अधिपुरुषः सुजातो अतिरिच्यते पार्श्चाद्वो विमलो पुरः यत्पुरुषेणः
अभिषा देवा यज्ञवसन्तः आस्यादिदास्यं ग्रीष्मरद्दविः सप्तस्यासं प्रजः आनन्ददिव्यधूपमाग्रापयामि। ॐ साज्यं त्रिवर्तसंयुक्तमहनेन योगम् अस्यादीपं प्रेक्षामि दिव्यज्योतिर्नमोऽस्ते। ॐ श्रीकृष्णसमिदेवताभ्यो नमः श्री कुलदेवताभ्यो नमः। इतः एकादीपं दर्शयामि। साज्यं त्रिवर्तसंयुक्तमहनेन योगम् अस्यादीपं प्रेक्षामि दिव्यज्योतिर्नमोऽस्ते। एकादीपानन्तरे आचमनं समर्पयामि। आचमनन्तरे तत्र पुष्पाणि सर्वत्र पुष्पानन्तरे ॐ हिरण्यपात्रं मदोः पूर्णं दातो मधुव्योतानीति कदा ब्रह्मणो वदति एकदैव जमानः युष्येजो दातुः मङ्गलं कौसलेन्द्राय महनीयगुणाद्वये चक्रवर्तिः हिरण्यपात्रं मदोः पूर्णं दातु मधुव्योतानीति एकदा ब्रह्मणो वदति एकदैव जमानः युष्येजो दातुः తీపిట్టియా आचमनं समर्पयामि। आचमनं प्रेमपत्रपुष्पाणि समर्पयामि। कर्पूरवरदमहामङ्गल नीराजनं दर्शयामि। ॐ हिरण्यपात्रं मदोः पूर्णं दातो मधुव्योतानीति कदा ब्रह्मणो वदति एकदैव जमानः युष्येजो दातुः मङ्गलं कौसलेन्द्राय महनीयगुणाद्वये चक्रवर्तितनूजाय सार्वभौमाय मङ्गलं वेदवेदान्तवेद्याय मेघश्यामलमूर्तये पुंसरूपाय मङ्गलं हिरण्यपात्रं मदोः पूर्णं दातो मधुव्योतानीति एकदा ब्रह्मणो वदति एकदैव जमानः युष्येजो दातुः तचं योदारुणीमहे दातुविघ्नाय दातुविघ्नपतये दैवीः तस्तिरस्तुनः तस्तिर्मानुषेभ्यः ऊर्ध्वं जिगातु वेषं तन्नो अस्तुद्विपदेः शंसरिष्पदे। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। सहस्रशीर्षा पुरुषः सहस्राक्षा सहस्रपाद स भूमिमिषतो दत्त्वा अत्यादिशुद्धशाङ्गुलं पुरुष एवेदकं सर्वं यद्भूतं यच्चभव्यमुतामृतत्वशेषानः यदन्नेनातिरोहति एतावानस्य महिमा अतोऽध्यायागच्छ पुरुषः पादोऽस्यः भवत्पुनः ततो विश्वज्ञानक्रमात् शासनानसने अपि तस्मद्भिरोडजायत विराजो अधिपुरुषः सजातो अतिरिच्यते आर्षाद्भो विमदो पुरः यत्पुरुषेण अभिषाः देवायज्ञवसन्तो आस्यासिदास्यं ग्रीष्मरद्दविः मङ्गलं कौसलेन्द्राय महनीयगुणात्रये चक्रवर्तितनूजाय सार्वभौमाय मङ्गलं वेदवेदान्तवेद्याय मेघश्यामलमूर्तये पुंसरूपाय मङ्गलं कर्पूर उत्तरमहमङ्गलिराजन्त्राचनं समर्पयामि। आचमनन्तरपरिमळपत्रपुष्पाणि समर्पयामि। पत्रपुष्पानन्तरपरिमळ रक्षान् धारयामि। रक्षो जनार्दनः सत्यनारायण स्वामी देवताभ्यो नमो नमः। सुप्रीतो அவ்வளோதாங்க. சத்யநாராயண பூஜை நிறைவாயிடுச்சு. நம்ம கண்டிப்பாக அன்னதானம் கொடுக்கணும். அன்னதானம் கொடுக்க மறந்துடாதீங்க. இதை எல்லாருக்கும் நீங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள், கமெண்ட்ஸ் பண்ணுங்கள். நன்றி, வணக்கம்.